Hello everyone, welcome to SS ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम द्वादश श्रेणी जो कविता रही बड़पण कवि होती कविवर राधानाथ राय। से बड़पण कविताटी आज आलोचना करवा। कविवर राधानाथ राय जन्म 1848 ख्रीष्टाब्द सेप्टेम्बर 28 तारिख रे बालेश्वर जिलार केदारपुर ग्राम रे। तांको पितांको नाम श्री सुंदर नारायण राय और मातांको नाम श्रीमती तारिणी दासी। राधानाथ छात्रावस्था जो से छात्र थिले से छात्रावस्था लेखनी चालना करथिले। तांको जेतेबेले 18 वर्ष बयस होइतिला से बंगला कवितावली प्रथम भाग रे प्रकाशित होइतिला। परवर्ती समय से तले पुरी ठारे शिक्षकता करुथिले। से समय रे कवितावलीर द्वितीय भाग रचना करथिले एवं मेघदूत काव्य को अनुवाद करथिले। राधानाथ थिले कला प्रेमी तथा सौंदर्यवादी। फल बहु राजदरबार रे राधानाथ को बहु सम्मान मिलता। 1866 ख्रीष्टाब्द रे ब्रिटिश सरकार तांको राय बहादुर उपाधि रे भूषित करथिले। कविवर राधानाथ कर रचनावली को आम जो देखिबा, बंगला रचना तांको रही कवितावली, लेखावली, अनुवाद पुस्तक मेघदूत, तुलसी स्तबक, इतालीय जुबा ये मध्य एक अनुवाद ग्रंथ गद्य। काव्य कवितार रही ओडिया कवितावली प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग रही केदार गौरी काव्य, नंदिकेश्वरी, उषा, पार्वती, चंद्रभागा, चिलिका, दरबार, महाजात्रा, जजाति केसरी, उर्वशी, तुलसी स्तबक आदि रचना करिसेंती। ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध विवेकीर रचयिता हेउछंती राधानाथ राय। पाठ्यपुस्तक मध्य रचना करिसेंती। व्याकरण प्रवेश, व्याकरण परिचय, पणिकिया बोधिनी सबुर रचयिता होउछंती कविवर राधानाथ राय। कविवर राधानाथ राय जो रही दरबार काव्यटी, ए दरबार काव्य यह एक व्यंगात्मक खंड काव्य। 1894 ख्रीष्टाब्द अगस्ट मासरे कटकर बारबाटी दुर्ग मध्य एक दरबार अनुष्ठित होइतिला। कौन पे अनुष्ठित होइतिला दरबार ना सही दरबार रे गोविंद वल्लभ राय और प्रसिद्ध ज्योतिर्विद सामंत चंद्रशेखर बा पठाणी सामंत एमानंकु कौन पे डका जाइतिला ना उपाधि प्रदान पाई से दरबार डका जाइतिला। 1894 ख्रीष्टाब्द रे कटकर बारबाटी दुर्ग ठारे पठाणी सामंत कौनसी कारणवशतः से जोग दे पारि नथिले। केवल 1894 ख्रीष्टाब्द अगस्ट मासरे जो बारबाटी दुर्ग मध्य केवल गोविंद वल्लभ को राय बहादुर उपाधि मिलिथिला। परवर्ती समय रे अन्य एक उत्सव पठाणी सामंत को महामहोपाध्याय उपाधि रे भूषित करा जाइथिला। ए जो प्रसंग दरबार अनुष्ठित होइतिला, से जो प्रसंग से प्रसंग को राधानाथ दरबार खंड काव्यटी जो रही से उपस्थापना करिसेंती, रचना करिसेंती। एही काव्य रे रही से दरबार को आसीथिबा राजा और कर्मचारी मानकर जो असार अहंकार
ତାକୁ ରାଧାନାଥ ସହ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବି ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଲେଖନୀର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇ ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ରାଜା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରକୁ, ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାକାଳର କ୍ରୂରତା ଓ ଅହାମିକାର ଅସାରତା, ମଣିଷ ପଣିଆର ମହାନତା ଓ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ ସେ ରାଧାନାଥ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚାର ଆଚରଣ, ସେ ସବୁରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କୁ କଟୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ରହିଛି ବଡ଼ପଣ, এই କବିତାଟି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟର ଅଂଶ। କ'ଣ ରହିଛି କବିତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କବିତାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ବଡ଼ପଣ। ବଡ଼ପଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବଡ଼ପଣ କହିଲେ ମହାନ ପଣିଆ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ତାକୁ ବୁଝାଯାଏ ବଡ଼ପଣ। କବିତାକୁ ଯିବା। ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କବି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମନେ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ ବୋଲି। କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ। କେଶରୀ ହେଉଛି ସିଂହ, ଔରସେ ପିତୃତ, ଶ୍ୱାନ କୁକୁର। କେଶରୀର ଔରସରୁ ସିଂହଙ୍କ, ତୁମ ପିତୃତ କିଏ ନା ସିଂହ, ସିଂହଙ୍କର ପିତୃତରୁ ତୁମେ ହେଉଛ କୁକୁର। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ତୁମେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କେଶରୀର ଔରସରୁ ତୁମେ ସିଂହଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇକି ତୁମେ କୁକୁର ଭଳି, ସାର କୁକୁର ସହିତ ସମାନ କରିଛନ୍ତି, ସାର କୁକୁର ସହିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେଇ କୁକୁର ଭଳି କ'ଣ କରୁଛ? ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ। ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଐର ଖାରବେଳ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା ସେସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଶାଳ, ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା, ସେସବୁକୁ କ'ଣ କରୁଛ? ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ। ସେସବୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯେଉଁ ବିଶାଳ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା, ତାକୁ ତୁମେ କେତେ କ'ଣ କରୁଥିବ? ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି କେତେ ଦିନ ଖାଉଥିବ। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜେ ତିଳେ ନ ବଢ଼ାଇ, କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ତା ବଢ଼ାଇ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ତୁମେ କେତେ ଆଉ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବ। ସେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଇତିହାସକୁ କେତେ ତାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବ। ଆଉ କେତେ କାଳ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବ? ସେ ତ ଇତିହାସ ରଚନା କରିକି ଗଲେ, ତମେ କେଉଁଦିନ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବ? ନୂଆ ଇତିହାସ, ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତି ମାନେ ରଚନା କରିବ। ଥିଲେ ଆଗେ ଯେହୁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ଆଗରୁ ଉତ୍କଳର, କଳିଙ୍ଗର ସ୍ୱାମୀ, ସମ୍ରାଟ, ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଥିଲେ, ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି, ବହ୍ନି ଅଗ୍ନି ବା ନିଆଁ, ନିଆଁର ଶିଖା ପରି କ'ଣ ଥିଲା? ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଉଛି ଉପରକୁ ଗତି ଯାହାର। ନିଆଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ? ନିଆଁ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଜଳିଯାଏ। ନିଆଁର ଗତି ହେଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ନିଆଁ କେବେ ତଳକୁ ଜଳେନି, ନିଆଁ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଜଳିଯାଏ। ସେହିପରି କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର, ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗର ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ଉପରକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ରହିଥିଲା। ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତତି, ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି। ତୁମ୍ଭେ,
ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ସିଂହ ବଂଶର ସେହି କେଶରୀ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୋଇକରି ବହ୍ନି ଶିକା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ନ ହୋଇକି ତମେ ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧଗତି ନିମ୍ନଗାମୀ। ଜଳଧାରା, ଜଳର ଗୁଣ ରହିଛି। ଜଳ କ'ଣ କରେ? ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିମ୍ନଗାମୀ। ଜଳ କେବେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଏନି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଉପରୁ ତଳୁକୁ ଆସେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି କେଶରୀ ବଂଶର ଔରସ ହୋଇକି କିପରି ଭାବରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ନ ହୋଇକି ଦିନକୁ ଦିନ ନିମ୍ନରୁ ନିମ୍ନତରକୁ ଗତି କରୁଛ, ଅଧଗାମୀ ହେଉଛ, ଅଧଗତି କରୁଛ। ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର, ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରମ ଉଦାର ହେଉଛି ପରମ ଦାନୀ ଥିଲେ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ସେ କ'ଣ ମାନୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ, ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ତୁମେ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୋଇକି ଏପରି ହୀନ ଆଚରଣ କରୁଛ, କୁକୁର ଭଳି ହୀନ ଆଚରଣ କରୁଛ। କବି ଏଠାରେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। କାହିଁ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ହେଉଛି ପୁରାତନ, ସୁଧାରା ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଯେଉଁ ପୁରାତନର ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା ମାନେ ଥିଲା। ରାଜାମାନେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉଦାରତା ଥିଲା, ସେସବୁ କାହିଁ ଗଲା? ସେସବୁ ଅପସରି ଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। ବାଜ ହେଉଛି ଏକ ପକ୍ଷୀ, ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ। ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରେ? ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ ପାରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଏଠାରେ ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ ପାରା କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା, ରାଜାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ ବା ବାଜ ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରଜା ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପାରା। ପାରାମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ ଯେପରି ଭାବରେ ପାରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ କର ଲଗେଇ, ବିଭିନ୍ନ ଖଜଣା ଲଗେଇକି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। କ'ଣ କାଢ଼ି ନେଇଛି? ଏ ରାଜା ତାଙ୍କର ରାଜଭୋଗର ଅଭିଳାଷରେ, ରାଜଭୋଗର ଇଚ୍ଛାରେ, ଅଭିଳାଷ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜଭୋଗର ଇଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି, ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଭୋଗ ବିଳାସ ପାଇଁକି ସେସବୁ ଶୋଷଣ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆହାର ଛଡ଼େଇ ନେଲା ପରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଫଳ, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। କବିବର ରାଧାନାଥ ଏହି ଦରବାର କାବ୍ୟଟିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ କବିଙ୍କର ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରାଜକର୍ମଚାରୀ, ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚରଣ ତା ପ୍ରତି କଟୁକ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏହି କାବ୍ୟଟିରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।